ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸਡ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਾਪਸ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अगर आप इतिहास को देखते हैं तो इतिहास होर भी इदां दी एक दो घटनावां हैगियां ने। सो अज दी मेरी वीडियो जिहड़ी आ इस तंबाकू दे उत्ते बैन लगाउण लई जिहड़ी अप्रोच वरती जाती है उस अप्रोच की मैं गल करांगी। ना सिर्फ पंजाब दे विच जिहड़ी ये अप्रोच डंडे दे जोर दे नाल वरती जा रही है और एक अप्रोच जिहड़ी अपने भारत दीयां होर राज्यां ने भी वरती है और खास तौर पर न्यूजीलैंड ने भी अप्रोच तो तंबाकू नूं खत्म करन दे लई हिटलर ने भी वरती सी। खास तौर पर जिहड़ा न्यूजीलैंड की पॉलिसी है वो अज अपने लिए इस वीडियो दे विच मैं रखांगी और वो समझनी अपने पंजाबियों के लिए मैनूं लगदा बेहद जरूरी है कि किस अप्रोच दे नाल न्यूजीलैंड अपने देश नूं ਸਮੋਕਿੰਗ फ्री टबैको फ्री बनाने की कोशिश दे विच और कामयाबी हुंदा होया नज़र आ रहा है। खास तौर पर गल करांगे आपां इकनॉमिक्स ऑफ टबैको एंड बर्डन ऑफ टबैको। मैं पहले डिस्कलेमर दे देना चाहुंदी हां कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का टबैको प्रोडक्ट्स नूं प्रमोट करन दी मेरी कोई भी इदां दी मंशा नहीं हैगी और टबैको इज़ बैड फॉर हैल्थ, एवरीबडी नोज़ इट एंड इट कॉजेज़ कैंसर। बहुत सारा बर्डन तंबाकू का अपने उपर हैगा आ। खास ही गल अज दी इस वीडियो च करांगे भारत सरकार दीयां जिहड़ियां अल्कोहल नूं लैके या तंबाकू नूं लैके खास तौर पर जिहड़ियां हिपोक्रेटिक पॉलिसीज़ ने। पंजाब दे विच तंबाकू नूं खत्म करन लई तंबाकू दी वरतों नूं घटाउण दे लई एफर्ट्स पहलां भी होईयां ने। आनंदपुर साहब दा मता जदों आपां पढ़दे हां तां उहदे विच भी एक मद इह है जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल अपनी वचनबद्धता शो करदा है कि ਉਹ तंबाकू ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਦਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਬੈਕੋ ਫ੍ਰੀ ਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਆਡੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ टबैको बैन करवाना चाहते सी अमृतसर दे विच और एक इदां दे धड़े सी जिहड़े टबैको बैन के फेवर दे विच नहीं सी, उन्हां दे अपने कारण सीगे और इहदे नाल बाद विच झड़पां भी वधियां ने उस समय दे विच। पर उस समय ते भी आपां देख लिया कि डंडे दे जोर दे नाल दबकियां दे नाल काम करवाना पॉसीबल नहीं हैगा। किसी भी तरह आपां कहीए कि अपनी जोर जबरदस्ती दे नाल आपां पंजाब नूं तंबाकू फ्री करा लांगे तां ओह आपां नूं उस समय दे विच संत जरनैल सिंह पिंडरालियां दे समय च भी आपां नूं देखण नूं नहीं मिलिया, अपने सामने वो रिजल्ट नहीं हैगा। तंबाकू की कंजप्शन अनडाउटडली बहुत ज़्यादा वधी है, नॉट ओनली पंजाब दे विचों रादर ऑल ओवर द इंडिया। तंबाकू जिहड़ा आ कई फॉर्म्स दे विच उहनूं लोग कंज्यूम करते हैं, वो फॉर्म्स मैं इत्थे तुहाडे सामने चला दिंदी हां ताकि तंबाकू दीयां होर जिहड़ियां वैराइटीज़ जिस तरह कंज्यूम किया जाता देश भर दे विच उहनूं आपां देख सकते हैं। समोकिंग दे वे दे नाल बहुत घੱਟ तंबाकू कंजप्शन हुंदी है पर जिहड़ा खाण वाला वे आ उहदियां बहुत तरह दी टाइप्स आ जिहनूं लोग कंज्यूम करते। बीते दिन ही जलंधर दे विच जो घटना वापरी है उहदे विच नीले बाने वाले जिहड़े अपने आप नूं निहंग सिंह क्लेम कर रहे सी उन्हां दा कहना यह सी कि वो पंजाब दे वारिस पंजाब दी जथेबंदी दे नाल एसोसीएटड है और उन्होंने नाम भी लिया पर्टिकुलर। वो हुण जथेबंदी पुष्टि कर सकती भी उन्होंने बंदे हैगे सी कि नहीं सी, पर जिहड़ी ये अप्रोच वरती गई है ये अप्रोच उही अप्रोच है जिहड़ी इतिहास दे विच पहला सी। इहदा मतलब कि आपां अपने इतिहास दीयां गलतियां तो कुछ नहीं सिੱਖਿਆ क्योंकि इस अप्रोच ने पहला भी कोई खास सिट्टा पंजाब नूं तंबाकू फ्री करन दा नहीं दिता आपां नूं और हुण भी इस अप्रोच दे नाल जिहड़ा डंडे दे जोर दे नाल या अपने ही लैवल के उत्ते अपने आप नूं डिकटेटर मन के जिहड़े इहो जिहे एक्शन करने आ उहदा सिट्टा आपां नूं नहीं निकल के आएगा क्योंकि इस धरती ते कुछ कानून आ और कानून के दायरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही नवे कानून बनते हैं और उहदे नाल चीज़ां ते रोक और पाबंदी लगती है। पंजाब दीयां वो जथेबंदियां जिहड़े अपने आप नूं आप ही
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੂਸੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ, ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟੂਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਇਸਾਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਡਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬਰਡਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਟਬੈਕੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਟਬੈਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਬੈਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ITC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ 50% ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਰਫ ਟਬੈਕੋ ਐਂਡ ਟਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਟਬੈਕੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਬੈਕੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਬਰਡਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਬੈਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਬੈਕੂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਬੈਕੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਬਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1990 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਮਗਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਊਜ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲ ਹੋਈ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗਿਆਂ ਲੋ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਬੈਕੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਟਬੈਕੋ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਰੇਸ ਜਰਮਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਿਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਟਲਰ ਨੈਵਰ ਲਾਈਕਡ ਟਬੈਕੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਬੈਕੋ ਐਂਡ ਟਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਂਡ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਟਬੈਕੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਬੈਕੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਟਬੈਕੋ ਦੀਆਂ ਸਰਟਨ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟਿਕ ਆਫ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਬੈਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 70-75% GST ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਟਬੈਕੂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਬੈਕੂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ GST ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਬੈਕੂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਬੈਕੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਵੇ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਟਬੈਕੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਕਲੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਮੋਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਟਬੈਕੂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਅਪਲੋਡੇਬਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਟਬੈਕੂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਜੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਟਬੈਕੂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਬੈਕੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੰਬਾਕੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨॉन ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੂ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਟਬੈਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 20-22-25 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ID ਦਿਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਬੈਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਬਾਕੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਬੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਟਬੈਕੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟਬੈਕੂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਬੈਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 6000 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਗੋਲ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਿਰਫ 8% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਬੈਕੂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਬੈਕੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਬੈਕੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਟਬੈਕੂ ਫ੍ਰੀ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ
ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਬੈਕੋ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ।